ब्रेक तो बाद खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। एक बार फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रमन, तो मीटिंग शुरू हो गई है। और मीटिंग दे विच जिहड़े मंगां जिहड़ियां आईयां ने किसानां वालों रखियां जाणियां। फिलहाल जिस उड़ीक सी गल दी कि मीटिंग पहलां होवेगी कि नहीं होवेगी, वो भी गल पूरी हो चुकी है। तो मीटिंग शुरू हो चुकी है। 2 ਤੋਂ 2.5 घंटे ये मीटिंग चल सकती है। और किसान आगू काफ़ी आसमान नाल अंदर गए ने कि शायद अज की मीटिंग के कुछ हथ पल्ले किसानां दे आवे और सरकार भी चाहेगी कि अज पहली मीटिंग ते नबेड़ा हो जाए। लंबा धरना चलिया, मोर्चा चलिया तो आने वाले समय के विच दिक्कत हो सकती है। और कोशिश दोवें पासियां तो कि किसान भी चाहते होणगे कि ज़ाहिर तौर पर किसान भी एक गल नूं लैके होणगे 500 रुपया प्रति क्विंटल सानू जो झाड़ घट होया, किसान सुसाइड कर गए, उन्होंने परिवार को कुछ राहत मिल गई इस चीज़ के नाल, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है किसानों के वालों। और जो झोने की लवाई नूं लैके किते ना किते किसान कुछ राहत मंगते रहे हैं, बार्डर जोन के लिए मंगते हैं, जिहड़े एरिए के सेम हैगी उन्होंने एरिए के लिए राहत मंगते हैं। और दूसरे पासे किसान कह रहे हैं कि असीं सरकार की हर गल मनण दे लई तैयार हैं। सरकार कह रही कि बासमती के अधीन वध तो वध रकबा लैके आओ तो असीं बासमती बीजण के लिए तैयार हैं, बासमती लगाउण के लिए तैयार हैं, पर बशर्ते सरकार इस दे लई 4500 रुपए प्रति क्विंटल जिहड़ा है MSP की निर्धारित करे। और इस नूं लैके सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ अखबारां ਦੇ ਵਿੱਚ ना बयान जारी कि इस दे ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए ਤਾਂ जो किसानों ਨੂੰ पता लग सके कि जिन्ना ਉਹ MSP ਦੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 11 ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PR 126 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ बेशक असी सरकार की गल मन के मूंगी की बिजाई भी की और मक्की की बिजाई भी की है, पर सरकार इस नूं लैके हाले तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। तो सरकार जल्दी तो जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर सके तां जो किसानों को पता लग सके कि उन्हों की उपज MSP ते विकण वाली आ और MSP ते उन्हों का यह रेट जिहड़ा है निर्धारित हो चुकिया। तो जे किसी प्राइवेट प्लेयर नूं बेचण दे घट्टो घट्ट MSP की गल उस प्राइवेट प्लेयर नाल भी कर सकन कि सरकार साडा इस रेट ते साडी उपज खरीदण दे लई तैयार आ, तुहाडे तो सानूं यह रेट चाहिए। तो किते ना किते मेन मंगां ने जिन्हां नूं लैके अज सरकार दे नाल मीटिंग होनी है। और मीटिंग जिहड़ी है शुरू हो चुकी है। 2-2.5 घंटे मीटिंग दे विच समा लग सकता है। काफ़ी वड्डियां मंगां ने, 13 नुकते ने जिन्हां ते गलबात की जाएगी। किसान भी अपने मसले दसणगे, किसान उहदा हल वाल भी सरकार का ध्यान लैके आउणगे, पर सरकार भी कुछ ना कुछ अपने अधिकारियों तो जरूर जानकारी लवेगी, लाजमी तौर पर लवेगी कि सरकार दे कोल जिन्नी गल की गई है कि MSP नूं लैके जेकर MSP की नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो सरकार दे कोल बजट की है, सरकार दे कोल उसका प्रबंधन की है। और दूसरे पासे जेकर कणक के घट झाड़ दे 500 रुपया बोनस देना तो सरकार के खजाने के विच की है। और केंद्र सरकार नूं जो चिट्ठी लिखी गई है, केंद्र सरकार वालों हाले तक उससे की प्रतिक्रम दिता गया। तो तमाम तरह के पहलू ने जिन्होंने लैके मीटिंग वो शुरू हुई है। बिल्कुल बहुत जड़ा है अहम ये दौर है। सरकार ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी और किते ना किते क्योंकि 2 ही महीने हुए ने रमन इस सरकार नूं बनिया, सो सरकार लिए एक बहुत वड्डा इम्तिहान है अज किसानां दा जड़ा मसला है। क्योंकि किसान हितैषी होने की गल कहती रही है। जो दिल्ली दे विच अंदोलन चलिया उदों यही आम आदमी पार्टी सी लगातार सरकार जड़ा है किसानां दे नाल खड़ी होने की गल कहती सी। सो अज उन्हां दा एक बहुत वड्डा इम्तिहान है। जी बिल्कुल, इम्तिहान की घड़ी के विचों सरकार जरूर निकल रही है और इस दे नाल किसान भी निकल रहे हैं। राधा जेकर तुसीं बाहर निकलो तो 45 डिग्री टैंपरेचर इस समय जिहड़ा हैगा नोट किया गया है। धुप जिहड़ी तिखड़ धुप हैगी आ और तिखड़ धुप दे विच खुले आसमान के हेठ किसान बैठे हुए हैं। और कल जो मुख्यमंत्री वालों स्टेटमेंट जारी की गई सी कि एक
ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਣਚਾਹਿਆ ਧਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ